اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے ایک اور اہم معاملے کا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، اور یہ روزانہ کا ہمارا کنسرن ہو گیا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ روز یہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی پریشانی بھی روز کی ہے. پہلے وہ جو معاملہ 1 مہینہ یا پھر 15 دن پر ہوتا تھا، پھر 1 ہفتے پہ آنا شروع ہوا، اب روز کی مصیبت پڑ گئی ہے اور روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت بڑھتی جا رہی ہے. اور اس پہ ظاہر ہے کہ جب روز قیمت بڑھ رہی ہے تو پھر روز اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے. تو پھر سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ پالیسی کس نے بنائی ہے اور کیوں کر بنائی ہے، اور اس سے عوام کو تو بظاہر کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جو لیوی اور ٹیکسز اور ساری چیزیں اپنی جگہ وہ تو حکومت وصول کر ہی رہی ہے. اب ایک بار پھر سے آپ کے گوش گزار مختصراً ذرا میں کر دوں کہ قیمتیں 18 سے 20 جولائی تک جو تھیں وہ 310 سے 316 تک بڑھیں. قیمت میں اضافہ یہ 5 روپے 44 پیسے ہوا. پھر ڈیزل کی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر سے 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر تک بڑھی. 31 روپے 5 پیسے کا اضافہ ہوا. پھر 21 جولائی کو یہ اضافہ ہوا جی، پیٹرول کی قیمت 316 روپے فی لیٹر سے پھر تھوڑی سی کمی ہوئی 35 پیسے کی، جس کے اوپر میں نے بتایا بھی تھا کہ حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری. اور پھر ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 71 پیسے اضافہ ہوا اسی دوران. اچھا 22 جولائی کو آپ نے دیکھا کہ قیمت میں 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا، اور پھر یہ قیمت بڑھ کے ہو گئی پیٹرول کی 320 روپے 73 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا. 23 جولائی کا اگر میں تذکرہ کروں، قیمت میں اضافہ ہوا 6 روپے 39 پیسے پیٹرول کی قیمت میں، اور قیمت ہو گئی 327 روپے 12 پیسے، اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ ہوا، اور نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے ہو گئی. تو یہ 6 دن میں جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے 16 روپے 76 پیسے کا، جبکہ ڈیزل 52 روپے 19 پیسے مہنگا کیا گیا. اور آج کی پھر اللہ ہی جانے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ذرا اس پہ میں اظہار خیال، بلکہ میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب اس پہ رائے کا اظہار کریں. چودھری صاحب ذرا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ پہلے مہینے کا جو معاملہ تھا، پھر 2 ہفتے پہ گیا، پھر ہفتے پہ گیا، پھر اب روز روز عوام کی آہیں اور سسکیاں سننے میں آ رہی ہیں لیکن بے اثر نظر آ رہی ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پہ. چودھری صاحب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو روکوں گا. لوگ آہیں اور سسکیاں نہیں سنا رہے، اس کے اوپر جو سناتے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. وہ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، اب اس کے لیے کوئی ٹرم پتہ نہیں کیا استعمال کی جا سکتی ہے. آپ لوگ اہل زبان ہیں تو وہ زیادہ اچھے انداز سے مغلظات کا ورڈ پارلیمانی ہے یا نہیں ہے؟ ویسے خاور صاحب جی وہ لوگ جو چودھری صاحب وہ جائیں نا کسی پیٹرول سے پمپ کے اوپر، تو وہاں پہ وہ کیا جو باتیں سناتے ہیں نا حکومت کو، تو وہ میرے خیال میں حکومتی وزراء کو اور حکومتی عہدیداران کو جا کے سننی چاہیے. وہ آہیں اور سسکیاں کی ڈیفینیشن جو آپ نے فرمایا مغلظات کے ساتھ ساتھ آہیں اور سسکیاں بھی ہیں، کوسنے بھی ہیں. جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے وہ بیچارے کوس ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو گالیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ کیا سا کون سا جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. ہاں جی ویسے خاور صاحب جی آن لائٹر سائڈ وہ جڑا ساڈا محاورہ ہے نا پنجابی دا، ایک ہے کہ تہاڈی میں مت مار چھڑنی ہے پنجابی دے محاورے اور نہیں. اچھا اور نوجوان آیا ذرا کراچی سے، اس کی تھوڑی سی کریش کورس ہو رہا ہے، یہ سیکھ جائے گا. سر آئی لرن سر، پلیز موو فارورڈ سر. انہوں نے کہا تہاڈا جڑا عالم ہے نا اسحاق ستی صاحب ہون یا خاور گھمن صاحب یا محترم حسن ایوب صاحب ہون، تہاڈا وہ جڑا ساڈا محاورہ نا بالکل ایپٹ ہے تہاڈے لئی. مویا نہیں آکڑا یار. ہاں بھائی مجھے آپ یہ بتائیں، ایکچوئل ایشو از ود اس دیٹ a price hike. یس That پر ڈے پر ویک اور پر منتھ اور پر ایئر آپ تماشا لگاتے ہیں کہ ایک وہ کر دیا وہ بھائی ان کو کہو جہاں سے سستا تیل ملتا ہے وہ امپورٹ کرو، جہاں سے آپ کو ڈیوٹیز کم کر سکتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں وہ دو. یہاں ملک کے اندر قید کی صورتحال پیدا نہ کرو، کاروبار چلنے دو، لوگوں کو جا کے روزگار کمانا چاہیے. اور آپ کو چاہیے اشفاق ستی صاحب کہ ٹیمیں مقرر کریں، جائیں سارے بڑے شہروں میں جو چوراہوں پر دیہڑی دار کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کیا عالم ہے، کتنے روزگار کی امید لے کے نکلتے ہیں. 1-2 جب بجنے لگتے ہیں دوپہر کے تو وہ روتے پیٹتے ادھر یعنی روٹی کے لیے ادھر ادھر ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ ان معاملات کی طرف جائیں، قیمتیں کم کریں،
ना कि पर डे और पर वीक और पर मंथ की गर्दान में फंस जाए। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट एग्री। अच्छा, मसला इसके अंदर मसला ये है कि चौधरी साहब ने एक जानिब इशारा किया कि सस्ता तेल खरीदें जहां से मिल रहा है, लेकिन हालात ये है कि हम जहां से मंगवाते थे वहां से भी अब आना थोड़ा पहले हॉर्मुज़ बंद हो गया, अब बाबुल मंदब में हम देख रहे हैं कि वहां पर फुजेरा की साइड से आता था। वो जरा दिखाएं जी, मैप दिखाएं जी। तो उसके अंदर ये है कि पहले हमारे पास यहाँ से आ जाता था, तरसील आसान होती थी, वहां पर भी उन्होंने हुज़ी ने मार दिया। अब ये है कि वहां से अगर बाबुल मंदब की बंदिश अगर शुरू हो जाएगी तो ये देखिए, एक जानिब है नाज़रीन इकराम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से आप तरसील होती थी, तो ये सीधा सीधा ईरान से होता हुआ यहाँ से इसमें से गल्फ ऑफ ओमान से निकल के पाकिस्तान की तरफ आ जाता था। अब ये है कि यहाँ से ये दरमियान में एक पाइपलाइन थी, वो पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरेबिया की यहाँ से फिर आके ये बाबुल मंदब से गुजरते हुए पाकिस्तान तक ये पहुंचता था। अब मसला क्या है? अब मसला है कि एक तो पाकिस्तान ने वार्न किया है क्लियरली कि अगर सऊदी या पाकिस्तानी मुफादात को कोई थ्रेट हुआ तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, यह हौसियों को पाकिस्तान ने बता दिया। लेकिन ऑल्टरनेट रूट क्या है? ऑल्टरनेट रूट ये है कि यहाँ से जी ऊपर की साइड पे जाएं, जो यूरोपियन साइड को तरसील होती है कि यहाँ से आगे आते जी सुएज कैनाल, जो कि 193 किलोमीटर लंबी है और तकरीबन कोई 79 फुट गहरी है और 200 मीटर के करीब चौड़ी है, यानी कि ये मैन मेड जो है वो एक कैनाल है। और ये कैनाल बेसिकली जाके पहुंचती है वहां से मेडिटेरियन सी में, और वहां पर से जी घूम के फिर वो तकरीबन कोई 40-45 दिन का रास्ता लेके अगर पाकिस्तान पहुंचना होगा तो पहुंचेगा। तो ये जो सस्ते होने का मामला है ना, फ्रेट चार्जेस की वजह से वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ कर ये सकती है हुकूमत अगर उनको थोड़ा सा होश के नाखून लें कि वो लेवी में कमी करें। That's what I understand. पाकिस्तान is already considering आपने सारा जो एक्सप्लेन किया है ना, हम मेरे ख्याल में इस पे हम सारे डॉक्टर बन गए हैं, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर करके नाजरीन के साथ कि 20 से 25% जो तरसील है ऑयल गैस की वो होती है अपने हुर्मुज़ से, 7 से 12% वहाँ बंदब से होती है। 30% बन गया, मेक इट 30%। तो बाकी जो 70% है दुनिया की ऑयल एंड गैस की मार्केट, वो तो ओपन है ना। अभी भी अगर आपके पास पैसे हैं तो जहाज जो है पूरी दुनिया के अंदर तेल और गैस लेके घूम रहे हो रहे हैं। नहीं, वो अवेलेबल होते हैं, स्पॉट कार्गोस जनाब, बाय कर रहे हैं, पैसे देने सुन तो लेना, ठीक है, वो अवेलेबल है। मसला ये है कि आपने अब क्या अपनी तैयारी की हुई है? आप जरा चेक कीजिएगा कि इंडिया ने जब ये आपने ये खास तौर पर जब आपको पता ना यूक्रेन की वार शुरू हुई थी, पाबंदी लग गई थी रशिया के ऊपर, फिर खुल गई, उसने रशिया से तेल ले लेके उसको रिफाइन करके पूरी दुनिया को बेचा, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर इंडिया ने ट्रम्प की दफा ये बात कर चुका है। अच्छा, वो कर चुका है। और हमारा हाल ये है कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसके ऊपर हमने इन्वेस्ट नहीं किया। हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो एक खास कैटेगरी ऑफ जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ रिफाइन कर सकती है, सफाई कर सकती है, मतलब उसको वो कर ही नहीं सकती। सर सुन तो लेना मेरी बात। आज तो वैसे ही आग लग गई है उसको, पेट्रोल की कीमत को $105 को क्रॉस कर गई। सर आज फिर बढ़ेगी कीमत? सर वो तो एक ये स्पेसिफिक इशू चल रहा है, ये तो सारी दुनिया का उसको सामना है ना, सारी दुनिया सामना कर रही है। मैं ये कह रहा हूं हमें हम एक तो डिवर्सिफाई करने की जरूरत है, हमें मार्केट अपनी करनी है। इस मतलब कि सऊदीया हमारा जाहिर है इतना बड़ा हमदर्द है, हमें डेफर्ड जो ऑयल पेमेंट्स मिलती हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम दुनिया का आबादी के लिहाज से माशाल्लाह हम 5वां बड़ा मुल्क है और कुछ अरसे तक जो अदाद शुमार है हम शायद 7वीं 8वीं चौथा मुल्क बन जाए आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पे जो 250 मिलियन की आबादी है उनका कोई ख्याल तो करना है ना, एनर्जी सिक्योरिटी। तो हमारी गवर्नमेंट्स को अब थोड़ा सा आंखें खोलनी चाहिए और थोड़ा सा ये जो बात हो रही है कि डिवर्सिफाई करने की जरूरत है। अच्छा, इसके ऊपर मैं हसन साहब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज जरा इसमें ऐड कर लूँ नाज़रीन। मसला यही है जो खावर घुमन साहब जिस जानिब इशारा करें कि हमारी जो भी रिफाइनरीज हैं, अटक आपको पता है 1920 की, उसके बाद नेशनल रिफाइनरी अब आई हैं, पार्को, सिनर्जी को, इस तरह की हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बहुत कम है। अब सऊदी अरब से जो आता है वो तो अलग है, लेकिन जो अगर ईरान से अगर हम लेना चाहें या रशिया से लेना चाहें, जो कि इंडिया ने लेके किया, उसमें वो हैवी ऑयल होता है, हैवी क्रूड ऑयल होता है और उसके अंदर सल्फर की मकदार ज़्यादा होती है, जो हमारी रिफाइनरीज किसी भी तरह से उसको प्योरीफाई नहीं कर सकती हैं, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग वो जाहिर है कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। डॉलर्स रिक्वायर्ड होते हैं, पर आपको ने $10 बिलियन की रिफाइनरी लगानी है पाकिस्तान के अंदर, जो उससे इंटरेस्ट शो किया हुआ है। अब अरामको की अगर वो लगी भी होती सऊदी अरेबिया और उसको उनका बेसिकली सेलिंग पॉइंट होगा ना, सऊदी अरब को यानी यहाँ पर रिफाइनरी लगाने से एक और जो है वो सेलिंग पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, यहाँ से वो बेच सकेंगे। तो ये एक मतलब हम इसका इंतजार कर रहे थे, इस तरफ सिम्त में हुकूमत का एक कदम तो था, बट
ابھی سچویشن ایسی بن چکی ہے کہ اب تو Break. یعنی ہم کچھ کر نہیں سکتے.